सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असीं करांगे 9वीं क्लास का पाठ चौथा, नवीं पुरानी तहजीब, जो कि विधाता सिंह तीर जी ने लिखी है। एक कविता है। पहला कवि बारे जान पछाण। विधाता सिंह तीर का जन्म सरदार हीरा सिंह के घर पिंड घगरोट, जिला रावलपिंडी, पाकिस्तान विच 15 अगस्त 1901 नूं होया। आपने बकायदा विद्या तो नहीं मिली, पर आप अपने शौक नाल पढ़ते रहे। आपने अकाली लहर के असर हेठ लिखना शुरू किया। आप बहुत ही धार्मिक ते स्टेजी कविता लिखते सन। आप कवि दरबारां विच जाके स्टेज ते कवितावां पढ़िया करते सन। आप जी दियां कवितावां दी पंजाबी बहुत ठेठ है। आप दियां प्रमुख रचनावां हेठ लिखियां हन। अनियाले तीर, नवे निशाने, गूंगे गीत, काल कूकां, बंदा सिंह बहादुर अते दशमेश दर्शन आदि। अंत 1973 विच आप दा देहांत हो गया। ये सी प्यारे बच्चों जो कि तुहाडे कवि है विधाता सिंह तीर, उस बारे जान पछाण। हुण साडी जो कविता है नवीं पुरानी तहजीब, उसकी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। पहला प्रसंग है यह कावी सतरां विधाता सिंह तीर की कविता नवीं पुरानी तहजीब विचों लईआं गईआं हन। ये कविता ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9 पाठ पुस्तक विच दर्ज है। इस कविता विच कवि समाज के नवे ते पुराने तौर तरीकों की गल करदा दसदा है कि पुरानी रहनी बहनी ही चंगी सी। वो पुरानी सभ्यता नूं त्याग के नवीं सभ्यता नूं अपनाउण ते अपना दुख प्रगट करदा है। हुण अगे इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। हथ वेला नहीं आउंदा, हथों जो गवाच गया। वो जोवन नहीं मुड़दा, जो पत्तरां वाच गया। कवि पुरानी सभ्यता नूं भुलदा देख अपना दुख प्रगटाउंदे आखदा है कि वो समा दोबारा वापस नहीं आउंदा जो हथों गवाच जांदा है अथवा बीत जांदा है, अते ना ही वो जवानी मुड़ मिलदी है जो चली जांदी है। जोवन मतलब जवानी जो चली जांदी है वो वापस नहीं आंदी। पानी दरियावां दे एक वार जो वह गए हन, पर तन्ना पतना ते ਇਹ ਦਾਨੇ ਕਹਿ गए हन। सियाणे कहते हैं कि दरियावां दे पानी एक बार जो पतना विचों लंघ जाते हैं तो वह दोबारा कदे पतना ते वापस नहीं आउंदे। पतना मतलब किनारियां ते वापस नहीं आउंदे। तदवीर लियावे किमें, तकदीर जो लै गई है। गल्लां हन चलियां तां गल करनी पै गई है। जिस चीज़ नूं साडी किस्मत ने एक बार खो लिया है, उसनूं साडे जतन भी वापस नहीं लिया सकते। तदवीर मतलब जतन या तरकीब। कवि कहता है कि जो पुरानी सभ्यता नवीं सभ्यता नूं लैके गल्लां चलियां ही हन तां इसलिए उसनूं भी इस बारे गल करनी पै रही है। अगला जो पैसेज है पैरा है उसकी जो प्रसंग होएगा वो सेम ही रहेगा कि यह कावी सतरां विधाता सिंह तीर की कविता नवीं पुरानी तहजीब विचों लईआं गईआं हन। ये कविता ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9 पाठ पुस्तक विच दर्ज है। इस कविता विच कवि समाज के नवे ते पुराने तौर तरीकों की गल करदा दसदा है कि पुरानी रहनी बहनी ही चंगी सी। हुण इसकी व्याख्या। तहजीब गवाई नहीं, असां अकल गवा लई है। कपलां गऊ दे के घरों एक खोती वटा लई है। कवि आखदा है कि असी अपनी सभ्यता ही नहीं गवाई, सगों उसनूं इस तरह लगता है कि असी अपनी अकल भी गवा लई है। क्योंकि जे असी अकल नाल सोचदे तां कदे भी पुरानी सभ्यता त्याग के नवीं सभ्यता नहीं अपनाउंदे। साडी तहजीब भाव पुरानी सभ्यता तां पवित्र कपला गऊ की तरह है। असी घरों कपला गऊ दे के इसकी थां ते एक खोती लै लई है। भाव असी चंगी सभ्यता गवा के भैड़ी सभ्यता अपना लई है। दुध पीणों रह गए हाँ, लिद झोली पा लई है। कि लई तहजीब नवीं गल जहमत पा लई है। इस तरह असी दुध पीण तो रह गए हाँ ते लिद अपनी झोली पा लई है। अर्थात चंगियां गल्लां छड्ड के बुरियां अपना लईआं हन। असी नवीं सभ्यता कादी अपनाई है, असी तां गल बीमारी पा लई है। जहमत मतलब बीमारी पा लई है। जे ये भी कह दईए मासा नहीं झूठ कोई, ऋषियां दे चौके विच पच्छम दी झूठ कोई। इस गल विच भी मासा मतलब जरा जिन्ना भी झूठ नहीं कि नवीं सभ्यता अपनाउण नाल ऋषि मुनिया दे भारत रूपी चौके विच पच्छम दी झूठ आ गई है, जिसने साडे पवित्र देश नूं अपवित्र कर दिता है। आई अग लैन लई आके घर पा बैठी, भारत दा साऊ पुना सब रिन्न के खा बैठी। अंग्रेज़ तां भारत विच व्यापार करन आए सन, पर इत्थे ही घर पा के बैठे, भाव काबज़ हो गए। पश्चिमी सभ्यता भी अंग्रेज़ों के नाल ही इधर आई सी, पर यह भी इत्थे घर करके बैठी है। इसने भारत की शराफत रिन्न के खा लई है, भाव खत्म कर दिती है।
ਅਗਲੀਆਂ 17 ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੀ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਟਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸਾਂ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਫੁੱਟਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਹਾਂ ਭੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜੋ ਇਹ ਨਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਛਾਂ ਭਾਵ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਹੌਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਨ ਪਰ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪਰ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਗ ਪਈ ਦਲਦੀ ਹੈ, ਰਤ ਪੀ ਪੀ ਲਿਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੋਗੜ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਖੱਲ ਲਾ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਟ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲੀ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਲੀ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਵਰਿਆਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਯੋਧੇ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਕੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਦੀ ਪਾਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਪਈ ਨਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਪਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਸਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਨਾ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਤਹਿਜੀਬ ਨਵੀਂ, ਟਿੱਕਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਗਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੋ ਤਹਿਜੀਬ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਇਮ ਹੈ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।